በጣም የሚደንቀው ይህ ግለሰብ የነቢዩላህ ሙሳ ከሊሙላህ የቅርብ ዘመድ ነበር። ወደ መጀመሪያ የህይወቱ ክፍል ኢማኑ ጠንካራ መስጊድም ማይጠፋ ታታሪ ነበር። የነሱን ዘመን ቁርአን ተውራት የሚባለውን ሲያነበልብ ድምጹ የሚያምር ሰዎች በተመስጦ የሚያዳምጡለት ግለሰብ ነበር። ወደ ኋላ ግን ዱንያ ተከፈተችለት፣ ደንበርን አለፈ፣ መጥፊያውም ሆነ። ወርቁ አልማዙ ብሩ የሀብት ክምችት ሰጠነዋል። አይደለም ሀብቱም የሚቆልፍበት ቁልፎቹን ብቻ አላህ ጠንካራ የሆኑ ከ10 እስከ 15 ጭፍራ እንኳን ሊሸከሙት የሚከብዳቸውን ሀብት ሰጠነዋል። አንድ ሰው አላህ ሀብት ሰጥቶት ካልተጠቀመበት ነው አላህ የሚጠይቀው። አላህ ለባሮቹ የሰጠውን ጸጋ ሊያይባቸው ይፈልጋል። ወላ ትንሳ ነሲበከ ሚነ ዱንያ እንዳለ ሁሉ ወአሕሲን ከማ አሕሰነ አላሁ ኢለይክ። ይህን የመከሩት አላህ መልካም እንደዋለልህ አንተም መልካም ነዋል። መስጂድ ስራ፣ ድሆችን ደግፍ፣ ወገኖችን አቋቁም፣ ቤተሰቦችን እርዳ። ሪዝቅ የሚሰጠው አላህ ነው። ሲሳይ የሚከፍተው አላህ ነው። አዎ ሰበብ አድርሰ ሊሆን ይችላል፣ ደክመ አታትረ ሊሆን ይችላል። ካንተ በላይ የሚታትሩት ግን ያንተ ቅጥረኞች ናቸው። ኢነማ ኡቲቱሁ ዐላ ዒልምን ዒንዲ። ይሄ ዝም ብሎ የመጣ ብር መሰላል? በእውቀቴ እኮ ነው ደክሜ ወጥቼ ወርጄ አሰላስዬ ግንኙነት ፈጥሬ ኢንተርናሽናል ኔትወርክ ፈጥሬ የመጣ ብር እኮ ነው አለ። ዱንያ አላህ ዘንድ የትንኝን ክንፍ ልብ በሉ። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳሉት ዱንያ ትንኝን ብትመዝን አላሉ ለው አነ ዱንያ ተዚኑ ዐንደላሂ ጀናሐ በዑዳ። የትንኝን ክንፏን ትንኟን አላሉ እሷን ብትመዝን ኑሮ ለአንድ እሱን ለካደው ሰው አንዲት ጉንጮ ውሃ ያጠጣውም ብለዋል ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ፈኸረጀ ዐላ ቀውሚሂ ፊ ዚነቲህ። አንድ ቀን በኒ እስራኤሎች በሞሉበት አካባቢ ወርቁን አሰልፎ ጋርዶቹ አጅበውት አገልጋዮቹ ፊት ተሰልፈው ሚያምር ቢጫና ቀይ ልብስ ለብሰው የወርቅ ኮሮቻ ላይ ተቀምጦ ከቤተ መንግስቱ ወጣ። ሲያዩት ሚያምር ነበር፣ ግርማ ሞገስ የተሞላው። ልክ እሱ ሲወጣ ሙእሚኖቹ ከሁለት ተከፈሉ። ንዋይ ያጠቃቸው የዱንያ ፍቅር ያሸለፋቸው ያለይተለና مثلማ ኡቲየ ቃሩን፣ ምነው ለኛስ ቃሩን እንደተሰጠው እንዲህ ሀብት በኖረነ ኢነሁ ለዙ ሐዝን ዐዚም፣ ትልቅ ዕጣ ላይ ነው ያለው አሉ። እነዛ ሙእሚኖቹ ዕውቀት የተሰጣቸው ግን ዞር አሉ። እናንተ ምን ነካችሁ? ይሄ እኮ የዱንያ ተራ ጥቅም ነው፣ እባካችሁ አሏቸው። በዱንያ አትሸንገሉ። ዱንያ እኮ አላህ ዘንድ ዜሮ ነች። አላህ ዘንድ መልካም ሥራዎችን ማስቀደም ይበልጠናል አሉ። በዚህ ውዝግብ ላይ ያሉ አላህ ዳኝነት ሰጠ። ፈኸሰፍና ቢሂ ወቢዳሪሂ አልአርድ። እሱንና ያለውን ንብረቱን በአጠቃላይ መሬት እንድትሰረግደው አላህ አዘዘ። መሬት ተከፍታ ዋጠችው። ዙሪያው የነበረ አገልጋይ ሁሉ ተበተነ። ከሀብቱ አላህ አንድ ሳያስቀር ወደ መሬት ውስጥ ከተተ። ወአሕሲን ከማ አሕሰነ አላሁ ኢለይክ። አላህ ለሰጠን ጸጋ በማካፈል ውለታውን መመለስ አለብን። ሚስቱና ልጆቹ ማሳ ውስጥ ናቸው። ቴምር አንስተው እየበሉ ነው። ጮኸ። ያ ኡመት ደህዳህ አላት ሚስቱን። አቤት አለችው። ይሄን ማሳ ለአላህ ሽጠነዋል፣ ቴምር እንዳታነሽ አላት። ማሳው ውስጥ ሲገባ ልጁ ቴምር እየበላ ነው። ካፏ ወጣውና ልጄ ወይ ለአላህ ሽጠነዋል መብላታችን ብሎ ይዞት ወጣ። አልሐምዱሊላህ ነሸረ ቢቁድረቲሂ አልበሸር ወሰረፈ ቢሕክመቲሂ ወቀደር وابتعث محمدا إلى كافة أهل البدو والحضر. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه مباركا عليه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. يا من كلما نودي أجابا ومن بجلاله ينشئ السحابا. ويا من كلم الصديق موسى كلاما ثم ألهمه جوابا. ويا من رد يوسف بعد در إلى من كان ينتحب انتحابا. ويا من خصف بقارون الأرض وغطاه تحت الأرض الترابا. ويا من خص أحمد باصطفاء وأعطاه الرسالة والكتابا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله
البشير النذير والسراج المظهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبينة تمامهم ومسك ختامهم. بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم الله به الرسالة وهدى الله من الضلال وبصر به بعد العمى، فتح الله به أعينا عميا وأذانا سما وقلوبا غلفا، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أغر عليه للنبوة خاتم من الله نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. نبينا أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. فصلوات ربي وتسليماته عليه ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله، ولقد قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المباركون، إن الله مالك السماوات والأرض بيده ملكوت كل شيء، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بيده خزائن السماوات والأرض، تكفل بأرزاق العباد، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فما على الإنسان إذا أنعم عليه بالنعم وكثرة المال أن يسعى في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأن ينفق ماله حتى ينال رضا الله سبحانه وتعالى. اليوم نذكر عبدا من عباد الله وهبه الله مالا وكنوزا كثيرا، فطغى وتجبر، فخسف الله به وبداره الأرض، فأصبح مثلا يضرب به لمن أضغاه ماله وألهاه جاهه. تعالوا بنا اليوم نذكر منك شيئا. ود مؤمنان، حيالو الله فطرة عالم جيتا السنو، ባሮችንም ሲሳይን ይለግሳቸዋል፣ ለሻውም ሲሳይን ያሰፋል፣ ለሌላውም ይመጥናል። ሁሉ ነገር በእጁ ነው። ምድር ላይ ሰበቡን ሲሳዩን ደግሞ ሰማይ እሱ ዘንድ አድርጎታል። ወፊ السماء رزقكم። ታዲያ ዛሬ በዚህ መድረክ ላይ ቁርአን ያወሳውን ገንዘብ የሸነገለውን ሀብት ያታለለውን አንድ ግለሰብ እናነሳለን። የግለሰቡ ታሪክ በጣም የሚገርም የሚደንቅ፣ የተሰጠው ሀብትና ንብረት የሀብቱ ቁጥር ዲካ የሌለው፣ አላህ ሀብቱን ሳይሆን ሀብቱ የሚቆለፉበትን ቁልፉን የጠቀሰለት፣ ብሩ ግን የመጥፊያውም የመድረሻውም መነሻ ስለሆነለት ቁርአን ስለወሳው ግለሰብ እናወሳለን። ባለጸጎች፣ ነጋዴዎች አስተምሮትን ወስድ ዘንድ ከኛ ይከጀላል። የግለሰቡን ታሪክ አላህ ሱረቱል ቀሰስ የሙሳን ታሪክ በዝርዝር ባብራራበት ምዕራፍ ውስጥ አትቶት እናገኛለን። በጣም የሚደንቀው ይህ ግለሰብ የነቢዩላህ ሙሳ ከሊሙላህ የቅርብ ዘመድ ነበር። ሙፈሲሮቹ እንደሚስማሙት ያጎታቸው ልጅ ነበረ። ስሙም ቃሩን ይባላል። ኢነ ቃሩን ካነ ሚን ቀውሚ ሙሳ፣
ከሙሳ ነገዶች ከበኒ እስራኤል ዘሮች ነበር። የሙሳ ያጎት ልጅ ነበር። ሀብቱ ጥግ የደረሰ ነበር። ወደ መጀመሪያ የህይወቱ ክፍል ኢማኑ ጠንካራ መስጊድም ማይጠፋ ታታሪ ነበር። የነሱን ዘመን ቁርአን ተውራትም ቢባለውን ሲያነበንብ ድምጹ የሚያምር ሰዎች በተመስጦ የሚያዳምጡለት ግለሰብ ነበር። ወደ ኋላ ግን ዱንያ ተከፈተችለት። ደንበርን አለፈ። መጥፊያውም ሆነ። አላህ የሰጠውን ሀብት ቁርአን ላይ እንዲህ ብሎ ይጠቅሰዋል። ወአተይና እኛ ሰጠነው ሚነል ኩኑዝ ድርብን ሰጠነው አላህ። ወርቁ አልማዙ ብሩ የሀብት ክምችት ሰጠነዋል። አይደለም ሀብቱን የሚቆልፍበት ቁልፎቹን ብቻ አላህ ጠንካራ የሆኑ ከ10 እስከ 15 ጭፍራ እንኳን ሊሸከሙት የሚከብዳቸውን ሀብት ሰጠነዋል። ወአተይናሁ ሚነል ኩኑዝ ድልብን ሰጠነው። መፍቻው ብቻ ማኢነ መፋቲሐሁ ሚፍታህ መፋቲህ ማለት ሚፍታህ መክፈቻ የሚለው ብዙ ቁጥር ነው። የቁልፎቹ ብዛት ይላል ለተኑኡ የሚከብድ ይሆነ بالعصبة عول القوة በጣም ጠንካራ የሆኑ ወዛደሮች ቁልፉን እንኳን ሊሸከሙት 10-15 ነው የሚከብድን ሀብት ሰጥ። አንዳንዶቹ ቁልፉን ብቻ ይላሉ ሙፈሲሮች በ40 በቅሎ ነበር የሚጫና። ልብ ብላችሁ ቁልፉ ብቻ 40 በቅሎ ነበር የቃሩንን የሀብት መቆለቢያ ቁልፎች የሚሸከሙት። ይህን ሀብት አላህ ሰጠ። فبغى عليهم በህዝቦቹ ላይ ደንበር አለፈ። በሀብቱ መኩራት ጀመረ። ወደ መልካም ነገር ሲጠሩት አሻፈረ ማለት ጀመረ። ያገኘው በእውቀቱ እንደሆነ ማሰብ ጀመረ። ታዲያ ደጋጎቹ አልተውትም። قالوا لا تفرح ትዕቢት የወጠረውን ደስታ አትደስታል። ኩራት የተሞላበትን ደስታ ተው። إن الله لا يحب الفرحين በትዕቢት ተወጠረው ደስታ ውስጥ የገቡትን አላህ አይወድምና ተዋሉት። ይሄን ሲሉት ንብረትን አትጠቀም ያሉት እንዳይመስለው ደግሞ ሚዛናዊ ትምህርትን ሰጡት። ወአህስን ከማ አህሰነ አላሁ ኢለይክ አላህ ላንተ መልካምን እንደዋለ አንተም ለሌሎቹ መልካምን በመዋል ውለታህን ክፈል አሉት። ወላ ተንሰ ነሲበከ ሚነ ዱንያ አላህ ከሰጠ ጸጋ ደግሞ ዱንያዊ እጣፋንታን አትርሳት። ብሩን ተጠቀምበት፣ ብራንድ ልበስ፣ ብራንድ መኪና ንዳ። እስልምና ሚዛናዊ ይታን ያለው اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ሁለት ክንፍ ነው የምንመርበት። አንድ ሰው አላህ ሀብት ሰጥቶት ካልተጠቀመበት ነው አላህ የሚጠይቀው። አላህ ለባሮቹ የሰጠውን ጸጋ ሊያይባቸው ይፈልጋል። ቢሊየነር ሆኖ ተራ መኪና ሲነዳ አላህ ማየት አይፈልግም። የእስልምና አቋም ይሄ። ለዛ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድን ሰው አላህ የሰጠውን ጸጋ ሲጠቀምበት ሊያየው ይፈልጋል። ይحب ነው የሚለው ሐዲሱ። ይወዳል በእንባሪያ ሲያየው። ሀብት ካለ ጥሩ ቤት ነው ውስጥ ነው፣ ጥሩ መኪና ንዳ፣ ብራንድ ልበስ። ግን ወላ ተንሳ ነሲበከ ሚነ ዱንያ እንዳለ ሁሉ ወአህሲን ከማ አህሰነ አላሁ ኢለይክ። ይሄን የመከሩት አላህ መልካም እንደዋለልህ አንተም መልካም ነዋል። መስጂድ ስራ፣ ድሆችን ደግፍ፣ ወገኖችን አቋቁም፣ ቤተሰቦችን እርዳ። ወአህሲን ከማ አህሰነ አላሁ ኢለይክ። ደግሞም ይሄን ስንልህ ብርህን ነጠቃ እንዳይመስልህ። ወላ ተንሰ ነሲበከ ሚነ ዱንያ ምድራዊ ጸጋህንም አትርሳ። ተዝናናበት ብር የተሰጠ ለዛ። ወአማ ቢኒዕመቲ ረቢከ ፈሐድስ የጌታን ጸጋ ተናገረው ተብሏል። ይታይብ ሰጭ መሆኑ አላህ ይታይ። በሰራው ፎቅ በምትኖርበት ቢላ ግን ደግሞ አካፍለህ ደር። ለዛ ነው ኢማሙ አቡ ሐኒፋ ሀብታም ነበሩ። አቡ ሐኒፋ መስጂድ ሲገቡ የሽቷቸው ጠረን መስጊድ እንደገቡ አወል ሶፍ ያለ ሲያክ ነበር። ዘመናዊ ነገስታት የሚቀበቱ ሽቶ ነበር የሚቀበ። ኢማሙል አዕዘም የፉካሃዎቹ አባት እያንዳንዱ መዝሃብ የሳቸው ጥገኛ ነው የሚባልላቸው ነጋዴ ነበሩ። አንድ ልብስ ለራሳቸው ሲወስዱ አንድ ልብስ ሰደቃ ይሰጣሉ ይባላል። ወላ ተንሰ ነሲበከ ሚነ ዱንያ ወአህሲን ከማ አህሰነ አላሁ ኢለይክ ብለው መከሩት።
ሊሰማ ግን ፍቃደኛ አይደለም። አንድን እኩይ ቃል መለሰላቸው። قال انما اوتيته على علم عندي አላቸው። ይሄን የምታዩትን ሀብት እኮ የተሰጠሁት በእውቀቴ ነው አላቸው። በቢዝነስ ጥበቤ፣ በግንኙነት ጥበቤ ለተቀለፍች አሁን እንደሚባለው ስለ ሀብቱ ሲናገር ቻይና ወጥተን ዱባይ ተመላልሰን በረሃ ወርደን አርሰን ወርቅ ቆፍረን እኮ ነው ያመጣነው ዝም እየመሰለ ይላል። አንተ አዲስ አበባ ነው ያለው፣ ያንተ ወርቅ ቆፋሪዎቹ ግን ገጠር ነው ያሉት። እነሱ ካንተ በላይ እየለፉን የሰጠህ አላህ ነው። ወአተይና ሰጠነው አላህ። አው ግንኙነትን ተጠቅመ ሊሆን ይችላል፣ ደክመ ሊሆን ይችላል። ካንተ በላይ የሚደክሙ ግን ሰራተኞች አሉ፣ ያንተን ያህል ሪዝቅ የላቸው። ሪዝቅ የሚሰጠው አላህ ነው። ሲሳይ የሚከፍተው አላህ ነው። አው ሰበብ አድርሰ ሊሆን ይችላል፣ ደክመ አታትረ ሊሆን ይችላል። ካንተ በላይ የሚታትሩት ግን ያንተ ቅጥረኞች ናቸው። انما اوتيته على علم عندي ይሄ ዝም ብሎ የመጣ ብር መሰላል። በእውቀቴ እኮ ነው ደክሜ ወጥቼ ወርጄ አሰላስዬ ግንኙነት ፈጥሬ ኢንተርናሽናል ኔትወርክ ፈጥሬ የመጣ ብር እኮ ነው አለ። አላህም ተቆጣበት። እችን ያዘበት አላህ ማስከትሯል። አያቅም እንዴ እኛ ከሱ በፊት ከሱ በላይ ሀብትና ከሱ በላይ አቅም የነበራቸው ሰዎች እንደደመሰስነ አልሰማም እንዴ አላህ አስከትል። ከዛም አንዴ የጥፋቱ ቀን ተገለጠ። فخرج على قومه في زينته አንድ ቀን በኒ እስራኤሎች በሞሉበት አካባቢ ወርቁን አሰልፎ ጋርዶቹ አጅበውት አገልጋዮቹ ፊት ተሰልፈው ሚያምር ቢጫና ቀይ ልብስ ለብሰው የወርቅ ኮሮቻ ላይ ተቀምጦ ከቤተ መንግስቱ ወጣ። ሲያዩት ሚያምር ነበር፣ ግርማ ሞገስ የተሞላው። فخرج على قومه ወደ ህዝቦቹ ወጣ። ይሄ ሁሌ የሚያረገው ነው። ወጥቶ ሀብቱን አሳይቶ ጉራውን ነፍቶ ይመለሳል ሁሌ። በዚህ ጊዜ ግን አላህ ሊያልፈው አረፈለከ። ልክ እሱ ሲወጣ ሙእሚኖቹ ከሁለት ተከፈሉ። ንዋይ ያጠቃቸው የዱንያ ፍቅር ያሸለፋቸው ያለይተለና مثل ما اوتي قارون من نولنياس قارون እንደተሰጠው እንዲህ ሀብት በኖረነ انه لذو حظ عظيم ትልቅ ጣለኝ ያለው ኢማናቸው ተንሸራተተ። አንዳንዱ እንዲህ ገጥመዋል። የሌሎችን ሀብት ሲያይ ምቾት ድሎት ሲያይ ኢማኑ መርገያታ። እነዛ ሙእሚኖቹ ዕውቀት የተሰጣቸው ግን ዞራሉ። እንደናንተ ምን ነካችሁ? ይሄ እኮ ዱንያ ተራ ጥቅም ነው፣ ጥቅም ነው። ዱንያ አላህ ዘንድ የትንኝን ክንፍ ልብ በሉ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንዳሉት ዱንያ ትንኝን ብትመዝን አላሉ لو أن الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة يتنين كنفوان تنين على الصام بتمزن نورو لأند السلك عدو سو عندي تقنشو حياة التوم بلو النبي عليه الصلاة والسلام تباكاتشو حلواتشو بدنيا تشنقلو دنيا قوال لازل زيرونت الله زن ملكام سراوچ ماسكد بيبلت أنا لابو بزيه وزقب لي يالو الله داين نتسب فخسفنا به وبداره الأرض السننا يالله النبرتون باتكالي مريت اللي تسرقدو الله عززا مريت تكفتواتتشو زورياو ينبر عقل جاي ولو تبتنا كهابتو الله عند ساسكر وده مريت استكتتا نظام مؤمنانو تشين كستت سيايو دنقتو الله كلنيا بسقوم باي مولا نورو كما ساساي كستتي قتمن نبر عارون نبرتو مدفع هونندي الله كارونن لتولد بهابتو لكورا بسلطانو لكورا بكبرو لكورا سوچل قورطو لمياي بافنچاو لمياناغر ሁሉ الله ምሳሌ አድርጎት አለፈ። الله ታዲያ አንቀጹ ሲቋጨው የካሮንን ታሪክ ተርኮ በአንድ አረፍተ ነገር ዘጋው። تلك الدار الآخرة ناكو يقطعوان العالم نجعلها نارغاتالن للذين لا يريدون علوا في الأرض مدر لي بسوچ لي مكفسل مكراتن لما يودوات نادرغاتالن على الله ولا عقبة للمتقين مترشاو في الساميو الله لم يفرط نميل
የቁርአን አንቀጽ የቃሩንን ታሪክ አላህ መዝጊያ ያደረገው። ቃሩን ሁሌም ቢሆን ለሁሉም ትውልዶች በሀብታቸው ለኮሩ ሀብታቸውን ይዘው በእውቀታቸው ብቻ እንዳገኙት አስበው ለሌላው ለማካፈል አሻፈረ ይላሉ ሲመከሩ ምክርን ላልሰሙ ከመካሪዎቹ በላይ ለተኮፈሱ መቀጣጫ ይሆን ዘንድ ቁርአን ላይ አላህ ታሪኩን ጠቀሰው። አላ ወተሰደቁ ወፈዓሉ الخيرات واستغفروا ربكم فطوبى للمستغفرين። والحمد لله على إحسانه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشانه وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وإخوانه. أما بعد ود مؤمنان الله يتكسر بن تاريك بركات تستمرتو ጠበጣል። የቃሩን ታሪክ የተጠቀሰው ሱረቱል ቀሰስ የሙሳ ታሪክ በዝርዝር በተወራበት ምዕራፍ ውስጥ ነው። አላህ ሲጀምር ስልጣን ሸንግሎት በጠፋው በፊርዓውን ጀምሮ የቋጨው ደግሞ ምዕራፉን በቃሩን ነው። ሀብት ንብረት ሸንግሎት ሌሎችን ለመስማት ፍቃደኛ ባልሆነው ግለሰብ ስልጣንና ሀብት የሸነገላቸው ሰዎች አላህ እንዴት እንደተቀጣጣባቸው እዚህ ምዕራፍ ውስጥ እናገኛለን። ምዕራፉን ታዲያ አላህ ሲቋጭ ትልከ ዳሩል አኺራ እኛ እኮ ቀጣዩን ዓለም እናደርጋታለን للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا بدر لي بكلة لما يشو سوش بلاي مكفس لما يفلقوا حزب قاتنا نسو لحزب فكر فققتا ستو لم ينوروت النادر قاتلنا على الله سو الله بستو أوكت وبت حابت نبرت لكوراي قباو كلنا يستو الله لالله مسقاي بمون شماريوني كجلال لإن شكرتم لأزيدن لكم በቅርቡ ተመሳሳይ የቃሩን አይነት ታሪክ አንድ ባለ ሀብት ላይ ደርሷል። ግብፃዊ ባለ ሀብት ናቸው። ትልቅ ሀብት አላቸው። ለኸይር ግን ቅርብ አልነበሩም። ሰዎች ሄዱና እባክህን ይህን ንብረትን ለወራሽ ጥለው አትድ አካፍል፣ ስታካፍል ሀብት ይጨምራል ተብሎ አላሉት። ነገ ይህን ንብረት ድንገት ብታጣው አላህ ሲጠይቅህ አሉት። ግለሰቡም አሳንሶ ያያቸው ባፍንጫው መለሰላቸው። ድህነት ይመጣል አላችሁኝ አላችሁ። እውነተኛ ታሪክ ነው የምነግራችሁ። ድህነት ቢያሯሩጠኝ እንኳን አይደርስብኝም አላችሁ። በእርግጥም ብዙ ፋብሪካ ብዙ ንብረት ያለው ግለሰብ ነበር። መሻይኮቹ ምን ይላሉ? ታሪኩን የጻፉት አንድ ዓሊም ያነበብኩት ላይ ከዓመታት በኋላ ይህን ግለሰብ አየነው። ንብረቱን ሁሉ ወራሽ ወረሰው፣ ባንክ ወረሰው፣ ከሰረ፣ ጠፋ፣ እዳ ላይ ወድቆ ድህነት ውስጥ ተመለከተ ነው ይላል። ሰው አላህ ኒዕማ ሲሰጠው በመስጠት ጸጋውን ይጠብቃል። በማመስገን አላህ እንዲያፋፋለት ጥረት ያደርጋል። አይኮራ፣ አይኮፍስም፣ ከኸይር እጁን አይሰበስብም። ለሰጠው ጌታ ምስጋና ማካፈል እንደሆነ ያውቃል። ሲያካፍል ንብረቱ እንደሚጨምርለት ተነግሮታል። ማ ነቀሰ ማሉ ምርኢን ሚን ሰደቃ ከመስጠት አይጎልም ብለውታል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሲሰጥ እንደሚባረክለት ያውቃል። ሲሰጥ ልጆቹን አላህ እንደሚጠብቅለት ያውቃል። ሲሰጥ ጤንነቱ እንደሚጠበቅ ያውቃል። ከሰጣችሁ መልሷል ያለም ቃል ሙእሚን አይረሳም። ምድር ላይ የተሻለ ሀብት ስናገኝ ዘመድ ምን ዘጋ ጎረቤት አልፈን ምን ሄድ በአዲሱ መኪና መግፋት የሚያምረን ሰዎች ቃሩን ለኛ ትልቅ ተምሳሌት። አንኮፈስ፣ ከፍ አንበል። የሰጠነን ጌታ ዝቅ ብለን ወስጁድ ወቅተሪ ወደ አላህ በመቃረብ በማካፈል አላህን አመስጋኝ ነው። ከፍ ከፍ አንበል። ኢነከ ለን ተኽሪቀ الارض ولن تبلغ الجبال طولا ኩፈሳው ተራራ ጋር በቁመት ለመወዳደር ነው ወይስ መሬትን ስንራመድ ለመብሳት አስበን? የሰው ልጅ ነን። እድሜያችን የተወሰነ አላፊዎችም ነን። ዝቅ ካልን አላህ ከፍ አድርጉን እዚህ ምድር እናልፋለን። ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ የሰይድና ዑመር የልጅ ልጅ ናቸው። እሳቸው 2 ዓመት ከ6 ወር የሙስሊሙን ዓለም አስተዳደሩ። ዝቅ ብለው አስተዳደሩ። ሲሞቱ ይላሉ ሊሞቱ አካባቢ ፍራሻቸው ላይ ተጋድመው ቤተሰብን ውጡ አሏቸው ይላል። ብቻቸው ነው። ከዛም እንሰማቸው ነበር። አንዲትን የቁርአን አንቀጽ ቀሩ።
تلك الدار الآخرة نياكو يقطعون ሀገር እናደርጋታለን للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ምድር ላይ በመኮፈስ አምባገነን ላልነበሩት ብክለትን ላላንሰራፋት እናደርጋታለን ብለው ሩሃቸው ወደ አላህ ተሻገረች ሙእሚን ሲኖር ያለውን አካፍሎ ሰው ጋር ስቆ ሰውን አቅፎ ተናንሶ ከፍታን አግኝቶ ያልፋል የመጀመሪያው ትምህርታችን እሱ ነው ሁለተኛው واحسن كما احسن الله اليك الله ለሰጠን ጸጋ በማካፈል ውለታውን መመለስ አለበት ንብረታችንን መጠበቅ አለበት አላህ ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለባሮቹ ሀብትን ይሰጣቸዋል የሚያካፍሉት ከሆነ ሀብቱን እዛ ያቆይላቸዋል እጃቸውን ከሰበሰበ ወደ ሌላ ስም ይቀይረዋል ይላሉ ሐዲሱ ሰሂህ ባሮቹ ዘንድ ያሰራጨውና ሲይዙ ይዝባቸዋል ወደ ሌላ ይቀይረዋል አካፍሎ ማደር ሰደቃ መስጠት ከዚህ ታሪክ ምንማረው ወሳኝ ነገር አንዴ ነብዩና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መስጂድ ላይ ቁጭ ብለው ያሉ አንድ የቁርአን አንቀጽ ወረደ ለን ተናሉል ቢራ حتى تنفقوا مما تحبون እናንተኮ ጀነትን የመልካም ሥራ ምንዳችሁን አታገኙም ይላል አንቀጹ حتى تنفقوا مما تحبون ከምትወዱት ነገር እስክትሰጡ ድረስ ይላል ይሄን አንቀጽ አቡ ዳህዳ የሚባለው ታላቁ ሰሃባ ሰማ ወደ ነብዩ መጣ የአላህ መልእክተኛ ቁርአን ሰማውት ከምንወደው ነገር ካልሰጠነ የመልካም ነገር ምንዳችንን አናገኝም እንዲያላቸው አንቀጹ እንደዛ ነው የሚለው ከዛም የአላህ መልእክተኛ የኔን ማሳ ታቁቴል መወደውን አላቸው የቱ ነገራቸው ውብ ማሳ ነበር 600 በላይ የቴምር ዛፍ ያዝ የራሱ ምንጭ ያለው ማሳው ውስጥ አገልጋዮች ያሉበት የሚያፈራ ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እዛ ማሳ እየገቡ ውሃ ይጠጡ ነበር ውሃውም ጣፋጭ ነው ብለው የተናገሩለት ማሳ ነበር የአላህ መልእክተኛ እምወደው ንብረቴ ነው ለአላህ ሰጥቻቸዋለሁ አለ ለአላህ ሰጠህ ንብረቱ ለአላህ በጀነት ለውጦ ከቤት ከመስጊድ ሲወጣ ሚስቱና ልጆቹ ማሳ ውስጥ ናቸው ቴምር አንስተው እየበሉ ነው ጮኸ ያ ኡመት ዳህዳ አላት ሚስቱን አቤት አለችው ይሄን ማሳ ለአላህ ሽጠነዋል ቴምር እንዳታነሻላት ማሳው ውስጥ ሲገባ ልጁ ቴምር እየበላ ነው ካፋ ወጣውና ልጅወይ ለአላህ ሽጠነዋል መብላታችን ብሎ ይዞት ወጣ ምድር ላይ ሳሉ ባለው ንብረታቸው የአላህን ውዴታ አግኝተው ጀነትን አረጋግጠው ፈርመው የተሻገሩ የአላህ ባሮች አሉ አህስን كما احسن الله اليك ስንነግድ ትርፍ ሲመጣ ከዘካው ውጭ ካለው ራሱ ከትርፉ ይህን ፐርሰንት ለአላህ ብንሰጥ የሙእሚን አቋም በቅርቡ አንድ ወዳጅ ጋር ያወራን ለሆነ ብር ሰደቃ ብር ተፈለገና ወማከርኩት ቆይ እስኪ ከዘካዬ ውጭ ከስራዬ ለአላህ ማስቀምጠው ፐርሰንቴጅ አለ ስንት እንደሆነ አይቼ ልንገርህ አለ አየናም ሰደቃው ስራ ላይ ተሳተፈ ብሩን ልኮ ምን ሰራው ንግድ ውስጥ ከዘካችን ውጭ ለአላህ ምን ነው ይፈልጋል ሌላ እኔ አንድ ወዳጅ አለኝ ዘካውን 10% የሚያወጣ ዘካው 2.5% ነው አርመናውጣው 2.5 10 የሚያወጣ ነው ያቃ እኛ ውስጡ ነው የአላህ ደጋግበሮችን ታገኛላችሁ ስፈትሿቸው ሀብት ጥቅሙ ምንድነው ራት እኮ 20 ሺህ ብር ራት አንበላ ትንሽ ካዝከው አለ ልታካፍለው ብቻ ለሌላው ልትኖርለት ብቻ ሌላ ከቃሩን የምንማረው ትምህርት እንደምታውቁት ቃሩን የሙሳ ያጎት ልጅ የታላቁ አላህን ያናገረው ነብይ ያጎት ልጅ አንዳንዴ እንዲህ አይነት የቅርብ ዘመድ የመስመርህ እንቅፋት የጉዞህ እክል ሊሆን ይችላል ከፍርዓውን ጋር አብሮ ሙሳን አዛ ያደርግ ነበር ቃሩን ይሄን ሀብቱን ተጠቅሞ የሙሳ የቅርብ ዘመድ የቅርብ ወዳጅ ሆኖ ታዲያ አንዳንዴ ይሄ ነገር በህይወት ቢከሰት እንደይገርም ልክ እንደ ሙሳ ሁሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አጎታቸው አቡ ለሃብ ምን ያህል እንዳስቸገራቸው ታውቃለህ ተበት የዳ አቢ ለሃብ ወተብ አፋ ብሎ አላህ ያወጀበት አለም ሌላ ጊዜ ከጎና ቅፋት ምተኛ ባለቤትህ የመስመር እንቅፋት ትሆን ትችላለች ልክ የሉጥና የኑህ ሚስት ከነሱ ተቃርነው እንደቆሙና ጥፋት ውስጥ እንደገቡት ሁሉ ሌላ ጊዜ
አብረው የተወለዱት ያብራክ ክፋይ ካንተ መስመር ተቃራኒ ተጻራሪ ሊቆሙ ይችላሉ ልክ እንደ ነብዩላህ ዩሱፍና እንደ ወንድሞቹ ኢነ አባና ለፊ ضلال ሙቢን ያሉ ወንድማቸውን ጉድጓድ ውስጥ ለመክተት ርህራይ ያልነበራቸው እክቱሉ ዩሱፍ አውጥራሁ ወይ ንግደለው ብለው ወንድማቸው ላይ ሴራ ያወጡ አንዳንዴ ሸይጣን መሃል ይገባልና እንደ አይነት ነገሮች ቤተሰብህም ውስጥ ሊከሰት ይችላል ይህን ስታደንግጥ ዝምድናህን ለመቀጠል ጥረት አድርግ በሶብር ነገራቶችን ለፋቸው ከጨለማ በኋላ ብርሃን መምጣቱ አይቀርም የቅርብ ዘመድ እርግጥ ሲዞልምህ ህመሙ ከሌላ የበለጠ ይበረታል وظلم ذوي القربى أشد مضادة من هممو ተወርሮ ከሚወጋህ ጦር በላይ ያማ ምታቀው ሰው ሊያግዝህ ይገባል ምትለው ሰው ከጎን ሲርቅ ተቃራዲ ስቆም ያማ ግን ህይወት ላይ ሊከሰት እንደሚችል ሰው የተሻለ ነገር አንተ ሀብት ስትዝ ወይም የተሻለ ነገር ላይ ስትሆን የሆኑ ስሜቶች ሸይጣን መሃል ይፈጥራል ለዛ ነው ነብዩላህ ዩሱፍ ወንድሞቻቸውን አፉ ሲሉ በእኔና በወንድሞቼ መሃል ሸይጣን ካለያየን በኋላ ያሉት يا من تحبون النبي محمد صلوا عليه وسلموا طول المدى فصلاتكم وسلامكم نورا لكم يامسكم وفي يومكم ولكم غدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ألا فأقم الصلاة